A very good morning to all. As I have told you, Unit 3 is divided into two subchapters. Chapter 1 is Law of Demand and Chapter 2 is Law of Supply. Now we are done with Chapter 1, which is Law of Demand. So today we are going to start the second chapter of Unit 3, which is Law of Supply. Here is the content. Total 9 points are there, which we are going to discuss in this chapter. The first is meaning of supply. That is, what do you mean by supply in terms of economics? The second point is supply schedule and curve. As we have discussed demand schedule and demand curve, same way we are going to discuss supply schedule and curve. That is એક ટેબલ થ્રુ આપણે સપ્લાય અને પ્રાઇઝની રિલેશન સમજશું અને એક ડાયાગ્રામ થ્રુ આપણે એનો ડાયાગ્રામ પણ જોશું. The next is law of supply. Yes, just like law of demand, there is a law of supply also. The next is rationale of the law of supply. Then assumptions of the law of supply. એટલે સેમ વે ડિમાન્ડમાં આપણે કેવી રીતે we have to assume certain things, same way we will assume certain thing in the law of supply also, because each and every law in economics are based on certain assumptions. So there are number of assumptions which we have to make before implementing or applying the law of supply. The next is exceptions to the law of supply. That is, which are the things that are certain things which are not included in the law of supply. It means એવા કોઈ ફેક્ટર છે, એવા કોઈ થિંગ્સ છે, કોમોડિટીઝ છે કે જેને લો ઓફ સપ્લાય છે એ લાગુ પડતો નથી. આપણે એક્સેપ્શન્સ ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ પણ જોયું હતું કે એવી વસ્તુઓ, એવી કઈ કયા ફેક્ટર્સ છે કે જેને આપણે લો ઓફ ડિમાન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકતા નથી. The next is determinants of supply. Yes, which are the factors which determines the supply? એવા કયા ફેક્ટર્સ છે કે જે સપ્લાયને ડિટરમાઇન કરે છે? that are known as determinants of supply. determinants મીન્સ કે જે નક્કી કરે છે, એટલે determinants of supply means જે સપ્લાયને નક્કી કરે છે એવા ફેક્ટર્સ. The next is change in supply. Yes, as we have discussed change in demand, same way we will discuss change in supply. That is, supply expands, supply contracts, increases, decreases. How this happens, that we will understand with the help of table and diagram also. And the last topic is elasticity of supply. Just like elasticity of demand, there is elasticity of supply also. It means કે ઇલાસ્ટિક સપ્લાય છે, ઇનઇલાસ્ટિક સપ્લાય છે, કેવી રીતે આપણે એને ઇલાસ્ટિસિટીને સમજી શકીએ. એટલે ઇલાસ્ટિસિટીના મિનિંગ સમજી અને પછી આપણે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ સપ્લાય છે એ સમજશું. So let us start with the first point, which is meaning of supply. Yes, first of all, let us understand what do you mean by supply. In ordinary sense, supply means the stock of a commodity available with the producer. જનરલી આપણે એવું કહેતા હોય સપ્લાય એટલે કે પ્રોડ્યુસર પાસે જે સ્ટોક હોય ને એને આપણે સપ્લાય તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. બટ ઇન ઇકોનોમિક્સ there is a difference between supply and stock. That is, in economics, supply is different from stock. હવે ઇકોનોમિકની ટર્મ્સમાં છે ને સપ્લાય અને સ્ટોક બે ટર્મ છે ને એ ડિફરન્ટ છે. પણ જનરલી આપણે શું કહેતા હોય કે પ્રોડ્યુસર પાસે જે સ્ટોક છે એને આપણે સપ્લાય તરીકે કન્સિડર કરીએ. સો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સપ્લાય એન્ડ સ્ટોક. સપ્લાય મીન્સ that part of the stock of the commodity which is offered for the sale in the market at a given price. સપ્લાયનો મિનિંગ શું થાય કે માર્કેટમાં તમારે જ્યારે સેલ કરવા માટે કોમોડિટી મોકલો છો માર્કેટ પ્રાઇસ ઉપર, એને આપણે સપ્લાય તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. તો સ્ટોક એટલે શું? સ્ટોક મીન્સ it is the total volume of a commodity which can be brought into the market for sale at a short notice. સ્ટોકનો મિનિંગ શું થશે કે
પ્રોડ્યુસર પાસે ટોટલ વોલ્યુમ એટલે ટોટલ કેટલી ક્વોન્ટિટી ગુડ્સ છે ને એને આપણે સ્ટોક કહીએ, અને એ ટોટલ વોલ્યુમમાંથી એ માર્કેટમાં પર્ટિક્યુલર પ્રાઇસ એટલે ગિવન પ્રાઇસ ઉપર કેટલો સ્ટોક મૂકે છે એને આપણે સપ્લાય તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ, લેટ મી ટેલ યુ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ એન એક્ઝામ્પલ કે મારી પાસે, હું પ્રોડ્યુસર છું અને મારી પાસે 5000 ગુડ્સ યુનિટ્સ છે, રાઈટ. હું ટોયઝ સેલ કરું છું, તો મારી પાસે બેટ બોલ લઈ લ્યો એક્ઝામ્પલ, કે બેટ બોલ છે એના 5000 મારી પાસે સેટ છે, તો એ 5000 છે ને મારો સ્ટોક છે. પણ જો હું માર્કેટમાં એ 5000માંથી સેલિંગ માટે થઈને 2000 જ બેટ બોલ છે એ મૂકું છું, તો એનો મતલબ એવો થયો કે સપ્લાય 2000 યુનિટ્સ થઈ, પણ ટોટલ સ્ટોક કેટલો થયો? 5000. સો આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર વિથ ધીસ એક્ઝામ્પલ કે તમારી પાસે પ્રોડ્યુસર પાસે જેટલો ટોટલ સ્ટોક છે ને, ઇટ વિલ બી વિચ કેન બી બ્રોટ ઇન ટુ ધ માર્કેટ, કે જેને તમે માર્કેટમાં સેલિંગ માટે મૂકી શકો છો ટોટલ સ્ટોક, એને આપણે સ્ટોક તરીકે કન્સિડર કરશું. બટ એકચ્યુઅલ ટર્મમાં એ ટોટલ સ્ટોકમાંથી આપણે કેટલો સ્ટોક છે એ સેલિંગ પર્પઝ માટે માર્કેટમાં મૂકીએ છીએ એટ અ ગિવન પ્રાઇસ, દેટ ઇઝ નોન એઝ સપ્લાય ઓફ ધ commodity. Now, the term supply can be defined as the actual amount of the commodity which is brought for sale at a given price. Yes, as I have told you, supply no means કે actual amount, કે તમારી પાસે તો ઘણો બધા ગુડ્સનું પ્રોડક્શન કરેલું છે, પણ એમાંથી એ ટોટલ કોમોડિટીમાંથી એકચ્યુઅલી તમે કેટલી કોમોડિટી છે એ માર્કેટમાં ગિવન પ્રાઇસ ઉપર સેલ કરવા માટે મૂકો છો, એને આપણે સપ્લાય તરીકે કન્સિડર કરી શકીએ. નાઉ, સપ્લાયની વાત કરીએ તો આપણે પેરિશેબલ ગુડ્સ અને નોન પેરિશેબલ ગુડ્સ એના થ્રુ પણ આ સમજીએ. ઇન કેસ ઓફ પેરિશેબલ કોમોડિટીઝ, પેરિશેબલ કોમોડિટીઝ મીન્સ નોન ડ્યુરેબલ, કે જેને તમે લાંબા સમય સુધી સાચવી ન શકો, એ થોડા સમયમાં ખરાબ થઈ જાય. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ, મિલ્ક એટસેટ્રા. સો in case of the perishable or non-durable goods, supply and stock can be regarded as same, because whatever is in the stock must be disposed of. પેરિશેબલ ગુડ્સની વાત કરીએ ને, નોન ડ્યુરેબલ અને પેરિશેબલ બેનો એક જ મતલબ થાય, એવા ગુડ્સ કે જેને તમે લાંબા સમય સુધી સાચવી ન શકો. તો જે પણ આવા પેરિશેબલ ગુડ્સ છે, નોન ડ્યુરેબલ ગુડ્સ છે, કે વેજીટેબલ્સ છે, ફ્રૂટ્સ છે, એના કેસમાં સ્ટોક અને સપ્લાય વચ્ચે કોઈ ડિફરન્સ નથી. ધ રીઝન ઇઝ દેટ યુ હેવ ટુ ડિસ્પોઝ ઓલ ધ સ્ટોક which is available to you in case of perishable goods, otherwise it will destroy, કે એની એ ખરાબ થઈ જાય. કે જો હું વેજીટેબલ્સ છે, મારી પાસે 20 kg પોટેટોઝ અવેલેબલ હોય અને માર્કેટમાં હું 5 kg જ મૂકું છું, તો એ પોટેટોઝને હું બહુ લાંબા સમય સુધી મારી પાસે પ્રિઝર્વ નહીં કરી શકું. એનું રીઝન છે કે થોડા ટાઈમમાં ખરાબ થઈ જાય. મિલ્કનું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, કે મિલ્ક છે એ 50 લીટર્સ, કોઈ ડેરી પ્રોડ્યુસર છે કે જેની કોઈ ડેરી છે, એ ડેરીમાં એની પાસે 50 લીટર્સ મિલ્ક છે, તો એણે વિધિન અ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ સેલ કરવા માટે માર્કેટમાં બધું જ મિલ્ક મૂકી જ દેવું પડે. અધરવાઇઝ શું થશે કે બાકીનું દૂધ છે એ ખરાબ થઈ જાય. સો ઇન કેસ ઓફ પેરિશેબલ ઓર નોન ડ્યુરેબલ ગુડ્સ, there is no difference between supply and stock. But in case of durable goods or durable commodities, there is a difference between stock and supply. Durable એટલે કે જે લોંગ લાસ્ટિંગ છે, કે જેને તમે લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માટે પ્રિઝર્વ કરી શકો છો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રિક ગેજેટ્સ છે, ફર્નિચર છે, વ્હીકલ છે. ઓકે, તમારી પાસે જે ફર્નિચર છે એ ફર્નિચર લોંગ ટર્મ સુધી તમે રાખી શકો છો, એક લોંગ ટર્મ સુધી ખરાબ થતું નથી. એટલે શું થશે કે એમાં સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારી પાસે અત્યારે મારો એક ફર્નિચરનો શોરૂમ છે અને આખા શોરૂમમાં ઘણું બધું ફર્નિચર છે, પણ માર્કેટમાં હું અત્યારે બધું જ ફર્નિચર છે એ સેલ કરવા માટે નથી મૂકતી. તો એનો મતલબ શું થશે કે બાકીનું ફર્નિચર હું અત્યારે રાખી દઈશ, તો અત્યારે મારી પાસે જેટલું ટોટલ ફર્નિચર છે દેટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ સ્ટોક. બટ એ ટોટલ ફર્નિચરમાંથી હું માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે કેટલું મૂકું છું, દેટ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ સપ્લાય. So, in case of the non-durable goods, there is a difference between stock and supply. But in case of the durable goods,
there is a difference between stock and supply, but in case of the non-durable goods or perishable goods, there is no difference between the stock and supply. Both are same because you have to dispose the whole quantity of the non-durable goods, otherwise it will destroy its value. Now, in economics, supply implies two things. The first is stock of the commodity, and the second is willingness to offer a part of the stock for sale in the market at a given price. યસ, એટલે સપ્લાય ઇકોનોમિક્સની ટર્મ્સમાં સપ્લાય છે એ ટુ થિંગ્સ એક્સપ્રેસ કરે છે. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ સ્ટોક ઓફ ધ કમોડિટી, કે ટોટલ તમારી પાસે કેટલો સ્ટોક અવેલેબલ છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ થિંગ ઇઝ વિલિંગનેસ, એટલે તમારી પાસે જે સ્ટોક અવેલેબલ છે એમાંથી વિલિંગલી એટલે તમારી ઈચ્છા શક્તિથી તમે કેટલો સ્ટોક માર્કેટમાં મૂકવા માટે રેડી છો એટ અ ગિવન પ્રાઇસ. એટલે માર્કેટમાં જે પ્રાઇસ હોય એ જ પ્રાઇસ ઉપર તમારી પાસે જે સ્ટોક છે એમાંથી તમારે અમુક પોર્શન છે એ માર્કેટમાં સેલ કરવા માટે મૂકવાનો છે. સો ધીઝ આર ધ ટુ થિંગ્સ વિચ ઇમ્પ્લાઇઝ ઇન supply in terms of economics. Now, we have already discussed the law of demand, right? So, we have seen in the discussion of the demand that demand is always stated in terms of price. જો ડિમાન્ડને હંમેશા આપણે પ્રાઇઝની ટર્મ્સમાં કન્સિડર કરતા, એક્સપ્રેસ કરતા, દેટ ઇઝ અકોર્ડિંગ ટુ ધ લો ઓફ ડિમાન્ડ, વેન અધર થિંગ્સ રિમેનિંગ કોન્સ્ટન્ટ, demand increases with the decrease in price and demand decreases with the increase in the price. So, same way, if we talk about the supply, we cannot express the supply without the reference to price. પ્રાઇઝના રેફરન્સ વગર સપ્લાયનો પણ કોઈ મિનિંગ નથી. સો સપ્લાય ઇઝ ઓલ્સો સ્ટેટેડ ઇન રિલેશન ટુ અ યુનિટ ઓફ ટાઈમ. સે ફોર એક્ઝામ્પલ પર ડે, પર વીક, પર મંથ, પર યર. સપ્લાયને આપણે કન્સિડર કરીએ ને આપણે કે પર ડે કેટલી સપ્લાય થાય છે, પર વીક કેટલું સપ્લાય થાય છે, પર મંથ કે પર યર. સો સપ્લાય, the term supply is not an absolute term, but it is also a relative term, just like demand. It is related to price and time. જેવી રીતે ડિમાન્ડ છે એ કોઈ પણ કોમોડિટીની પ્રાઇસ સાથે રિલેટેડ છે, ટાઈમ સાથે રિલેટેડ છે, સેમ વે સપ્લાય ઇઝ ઓલ્સો રિલેટેડ ટુ અ પ્રાઇસ એન્ડ ટાઈમ. કારણ કે સપ્લાયને પણ તમારે એની પ્રાઇઝ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. આપણે કેવું કીધું કે પ્રાઇઝ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય, એન્ડ વેન price decreases, demand increases when other things remain constant. Same way, there is a relationship between price and supply also that we will understand in our next point. But right now I want to tell you that supply is not also absolute term, just like demand. It is a relative term because supply is also related to price and time. So we can say that the supply term may be defined as the actual amount of the commodity which is brought to the market for sale at a given price. એટલે પર્ટિક્યુલર પ્રાઇઝ ઉપર તમે માર્કેટમાં ટોટલ કોમોડિટીમાંથી જેટલો સ્ટોક છે એ સેલ કરવા માટે મૂકો, that will be considered as a supply. Now, the next topic is supply schedule and curve. Supply schedule shows the different quantities of a commodity supplied at a different price. સપ્લાય શેડ્યુલનો મિનિંગ શું થાય કે એ શું બતાવે છે કે ડિફરન્ટ ક્વોન્ટિટી ઓફ અ કોમોડિટી, that is different quantity of supply at different prices. As I have told you, supply is also related to price, કે કોઈ પણ કોમોડિટીની સપ્લાય છે એ એની પ્રાઇસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સો we will understand the term supply with the relation to the its price. Now, before starting this, let me make clear one thing, that is, you know that in law of demand, according to the law of demand, there is an inverse relationship between price and demand. Price increases, demand decreases, price decreases, demand increases. And when there is inverse relationship between two variables, demand curve will be downward sloping. But હવે સપ્લાયમાં શું થશે કે there is a direct relationship between price and supply.
જો કોઈ પણ કમોડિટીની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય ને તો સામે એની સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ થાય. એનું રીઝન એક જ છે, ઇફ ધ પ્રાઇસ ઓફ અ પર્ટિક્યુલર કમોડિટી ઇન્ક્રીઝિસ ઇન ધ માર્કેટ એટ ધેટ ટાઈમ with the aim of earning more profit, producers will always try to sell more by increasing the output of that commodity. જો કોઈ કમોડિટીની પ્રાઇસ છે એ માર્કેટમાં ઇન્ક્રીઝ થતી હોય તો પ્રોડ્યુસર શું કરશે કે એનું પ્રોડક્શન ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે અને એનું સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે ટુ અર્ન મોર. એક જ એક્ઝામ્પલ લઈને તમને સમજાવું, હેલ્મેટ. તમને યાદ હોય તો જ્યારે હેલ્મેટનો રૂલ આવ્યો હતો ત્યારે આમ તો કોઈ હેલ્મેટ પહેરતા નહોતા, પણ હેલ્મેટનો રૂલ આવ્યો અને હેલ્મેટની ડિમાન્ડ માર્કેટમાં વધી ગઈ, બધાને હેલ્મેટની નીડ હતી અને હેલ્મેટની પ્રાઇઝીસ ખૂબ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ. તો બધા પ્રોડ્યુસર્સ છે, ઘણા બધા એવા હતા કે જેણે માર્કેટમાં હેલ્મેટ છે એનો સ્ટોક ઇન્ક્રીઝ કરી દીધો ટુ અર્ન હાઈ પ્રોફિટ બિકોઝ ઓફ ધ હાઈ પ્રાઇઝીસ. અત્યારનું જ એક્ઝામ્પલ લઈ લો, માસ્ક એન્ડ સેનિટાઇઝર્સ. કેટલા સેનિટાઈઝર છે એ લોકલી લેવલે પ્રોડક્શન થાય છે. તમે જુઓ, અત્યારે કદાચ તમે મેજોરિટી આપણે લોકો જે સેનિટાઈઝર્સ યુઝ કરીએ છીએ દે આર મેડ ઇન રાજકોટ. ઇવન ગુજરાતે નહીં, મેડ ઇન રાજકોટ કે આપણા લોકલ સિટીમાં જ મેન્યુફેક્ચર થાય છે. એનું રીઝન શું છે કે પ્રાઇસ હાઈ છે. ખબર જ છે કે સેનિટાઈઝરની અને માસ્કની બધાને રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો એ લોકો અત્યારે વધારે પ્રોડક્શન કરી, વધારે સપ્લાય કરી અને હાઈ પ્રોફિટ છે એ અર્ન કરી શકે છે. સો જેમ જેમ પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે એમ સપ્લાય પણ ઇન્ક્રીઝ થશે, અને જો પ્રાઇસ ડિક્રીઝ થશે તો લોસના ડરથી પ્રોડ્યુસર્સ છે એનો સ્ટોક પણ ડિક્રીઝ કરી દેશે. એટલે શું થશે કે અત્યારે સે ફોર એક્ઝામ્પલ, હું માર્કેટમાં મારું ફર્નિચર સેલ કરું છું, મેં તમને હમણાં ફર્નિચરનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, રાઈટ? સો ઇફ આઈ એમ સેલિંગ ફર્નિચર એન્ડ ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ ફર્નિચર ઇઝ વેરી લો ઇન ધ માર્કેટ, સો વોટ વિલ આઈ ડુ? આઈ વિલ સ્ટોપ સપ્લાઇંગ ધ ફર્નિચર. આઈ વિલ વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ, કે જ્યારે એની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે હું એને માર્કેટમાં પાછું સેલ કરીશ. સો with the increase in the price, supply increases, and with the decrease in the price, supply also decreases. Now, you can see in this schedule that two columns are there. In first column, price of wheat is available per quintal. Per quintal wheatના prices આપ્યા છે, and there is quantity of wheat supplied in quintals. એટલે કેટલા ક્વિન્ટલ્સ wheatની ક્વોન્ટિટી સપ્લાય થાય છે એ પણ આપણી પાસે અવેલેબલ છે. So you can see in this table that price of wheat increases. First of all, from 1000 to 1100, from 11,000 to 1150, from 1150 to 1200, and from 1200 to 1250. So you can see that price of wheat increases from 1000 to 1250. Now let us see quantity of wheat supplied. હવે આટલી પ્રાઇસની સામે એનું સપ્લાય જોઈએ. When price of wheat is rupees 1000, at that time supply is 125. But when price increases from 1000 to 1100, at that time supply of wheat increases from 125 to 150. જો તમે જો વીટની પ્રાઇસ છે એ 1000માંથી 1100 થઈ ગઈ તો વીટની સપ્લાય છે એ 125માંથી 150 થઈ ગઈ. નાવ જો હજી વીટની પ્રાઇસ છે એ 1100માંથી 1150 થઈ જાય છે તો એની સપ્લાય છે એ 150માંથી 180 થઈ ગઈ. Now, finally, when price of wheat increases to rupees 1250, at that time quantity of wheat supplied increases to 250. એટલે જેમ જેમ વીટની પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થતી રહે છે એમ વીટની સપ્લાય પણ 125માંથી 250 છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. So I hope now you are clear with this supply schedule. Now we will understand this schedule with the help of a curve. Yes, you can see in this diagram that on x-axis there is quantity supplied and on y-axis there is a price. હવે આપણી પાસે આ ડાયાગ્રામ છે એમાં આપણે એક્સ એક્સિસ ઉપર ક્વોન્ટિટી સપ્લાય લીધી છે અને વાય એક્સિસ ઉપર એની પ્રાઇસ છે. એસ એસ ઇઝ ધ સપ્લાય કર્વ. આ જે તમને અપવર્ડ સ્લોપિંગ કર્વ દેખાય છે ને, ધેટ કર્વ ઇઝ અ સપ્લાય કર્વ. Now again I want to explain one thing. As I have told you, in the law of demand,
there is an inverse relationship between price and demand, and that is why the demand curve is downward sloping. Yes, if you remember, I told you that when there is an inverse or negative relationship between the two variables, at that time the demand curve will be downward sloping like price and demand. And when there is an direct or positive relationship between two variables, at that time demand curve will be upward sloping. જ્યારે કોઈ બે વેરિયેબલ એટલે કોઈ બે એવી વસ્તુ કે જે ચેન્જ થાય છે એની વચ્ચે ડિરેક્ટ એટલે પોઝિટિવ રિલેશનશિપ હોય ત્યારે એનો કર્વ છે એ અપવર્ડ સ્લોપિંગ હોય. હવે જુઓ, પ્રાઇસ અને સપ્લાય વચ્ચે કેવો રિલેશન છે. આ ટેબલમાં મેં તમને સમજાવ્યું કે પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો એની સપ્લાય પણ શું થાય છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે. તો આને પોઝિટિવ રિલેશનશિપ કહેવાય. પ્રાઇસ અને ડિમાન્ડમાં શું થતું, પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝ થાય તો ડિમાન્ડ ડિક્રીઝ થાય, તો એ નેગેટિવ રિલેશનશિપ થાય. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ડિમાન્ડ કર્વ ઇઝ ડાઉનવર્ડ સ્લોપિંગ. બટ ઇન કેસ ઓફ સપ્લાય there is a positive or direct relationship between price and supply, and that is why the supply curve is upward sloping. Now હવે તમારી પાસે જે ટેબલ અવેલેબલ છે એ ટેબલમાંથી આપણે અહીંયા એના ઉપરથી એક કર્વ ડ્રો કર્યો છે. વેન પ્રાઇસ ઇઝ 1000, ક્વોન્ટિટી સપ્લાઇડ ઇઝ 125, તો ત્યાં આપણે એક પોઈન્ટ કરી લીધો. નાવ વેન પ્રાઇસ ઇન્ક્રીઝિસ ટુ 1100, ક્વોન્ટિટી સપ્લાઇડ ઇન્ક્રીઝિસ ટુ 150, again we have another point. Then when price increases to 1150, quantity supplied increases to 180, again એક પોઈન્ટ થઈ ગયો. નાવ પ્રાઇસ જ્યારે 1200 છે ત્યારે ક્વોન્ટિટી સપ્લાઇડ છે એ 220 છે, તો આપણને પાછો એક પોઈન્ટ મળી જાય. અને પ્રાઇસ જ્યારે 1250 છે ત્યારે ક્વોન્ટિટી સપ્લાઇડ 250. તો આ બધા પોઈન્ટ્સને જ્યારે આપણે કનેક્ટ કરીએ અને આપણને જે કર્વ મળે, that curve is known as the supply curve, which is upward sloping because of the positive relationship between price and quantity supplied. So I hope now you are clear with the meaning of supply and supply schedule and curve. So this is about the supply. Now in next lecture I will discuss the law of supply. એટલે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લો ઓફ સપ્લાયને ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરશું. એન્ડ વિથ ધીસ લો ઓફ સપ્લાય આઈ વિલ ડિસ્કસ રેશનલ ઓફ ધ લો ઓફ સપ્લાય એઝ વેલ એઝ ધ અઝમ્પશન્સ ઓફ ધ લો ઓફ સપ્લાય. સો વોટ વિલ હેપન કે જ્યારે તમે આ એક સાથે આ આખા પોઈન્ટ સમજશો તો ઇટ વિલ બી મોર ઇઝી ફોર યુ. So again I am telling you law of demand and law of supply. These are the two basic most important concepts of the economics. So please તમે આને રિફર કરતા રહેજો અને આને સમજી લેજો. ઇટ વિલ બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર યુઝફુલ ફોર યુ ઇન યોર ફ્યુચર ઓલ્સો. એટલે તમે જ્યારે આગળ ભણશો ને ત્યારે આ બેઝિક કન્સેપ્ટ છે ને ધીસ વિલ રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ. આ જે ડિમાન્ડ અને સપ્લાયના કન્સેપ્ટ છે ને એ આમ જ રહેશે. આઈ હેવ ટોલ્ડ યુ દેટ કે ઇલાસ્ટિસિટી ઓફ ડિમાન્ડ એ ચેપ્ટર આપણે અહીંયા નીકળી ગયું છે આપણા સિલેબસમાંથી. બટ આગળ જ્યારે તમારે આવશે ત્યારે આ કન્સેપ્ટ છે એ તમને લો ઓફ ડિમાન્ડ છે એ યુઝફુલ થશે. સો મેક શ્યોર કે તમે આ લો ઓફ ડિમાન્ડ અને લો ઓફ સપ્લાય છે એના કન્સેપ્ટ પ્રોપરલી સમજી લ્યો, કોઈ કન્ફ્યુઝન ન થાય, એના જે મેઇન મિનિંગ છે એ પણ સમજી લેજો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. See you all in the next session. Don't forget to make notes. Again I am telling you, હવે એક્ઝામ છે એ નજીક આવશે એટલે નોટ્સ બનાવજો અને પ્રિપેરેશન્સ છે એ ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરી દેજો. See you all in the next session. Thank you.